सत श्री अकाल जी। ANB न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता। शुरुआत कर जी अज के बुलेटिन की। ओलंपिक लई पंजाब के खिडारियों की तैयारी नूं आलमी मापदंड मुताबक आखदे खेड मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी ने भरोसा जताया कि जापान के टोक्यो विखे इस साल 23 जुलाई तो 8 अगस्त तक होने वाली ओलंपिक खेडों में पंजाब एथलीट एक बार फिर देश और सूबे का नाम रोशन करनगे, क्योंकि इन्हां खेडों लई पंजाब देश भर विचों दूजा सब तो वड्डा खेड दल भेज रहा है। राणा सोढी ने कहा कि भारत हुण तक सब तो वड्डा दल 117 खिडारियों को ओलंपिक लई भेज रहा है, जिन्हां विचों 14% खिडारी पंजाब दे हन। पंजाब के साबका सिक्ख्या मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा वालों एक बयान दिता गया, जिस विच उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली के मुद्दे नूं लैके तिखा वार किया। इस मौके उन्होंने केजरीवाल बारे की कहा, तुहानूं सुणाउने आ। अरविंद केजरीवाल ने एक साजिश अधीन पटीशन दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट के दाखिल की सी तां जो पंजाब दे विच पावर क्राइसिस होर डूंगी हो सके, थर्मल प्लांट बंद कराए जा सके। पर मैं जवाब पूछना चाहुंदा आम आदमी पार्टी की पंजाब की लीडरशिप कि तुहाडे मूँह दे उत्ते क्यों ताला लग्या। तुहानूं दसना चाहिए है कि की पटीशन फाइल करन तो पहला कि पंजाब के थर्मल प्लांट बंद किए जाण तुहाडे नाल कोई सहमति हुई सी? जदों SVL का एफीडेविट फाइल होया दिल्ली सरकार वालों पंजाब के खिलाफ, उदों भी तुसीं चुप रहे। जदों साजिशां बेअदबी के मामले च रचिया रहियां, उदों भी तुसीं चुप रहे। ते किसानां वाले मसले दे विच भी तुसीं चुपधारी बैठे। ਇਹਦਾ मतलब है कि तुसी अपनी पूअर परफॉर्मेंस करके टिकटां बचाउण वास्ते अपने सारे जिहड़े हक है वो केजरीवाल कोले गहने रखदे। तुहाडी जमीर जागनी चाहिए है, तुहानूं दसना चाहिए कि की केजरीवाल ने पंजाब के थर्मल प्लांट दिल्ली च पानी के संकट और दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्डा ने मीडिया नाल गलबात दौरान कहा कि दिल्ली च पानी की समस्या कारण हमेशा तो ही दिल्ली गुआढ़ी राज्यों पर निर्भर रहा है, पर गुआढ़ी राज हरियाणा सरकार ने दिल्ली के हिस्से के पानी ते रोक लगा दी, जिस नाल दिल्ली विच पानी की बिल्कुल भी सप्लाई नहीं हो रही। हरियाणा सरकार के इस कारण दिल्ली जल बोर्ड के फैसले ने एक अजिहा फैसला लिया कि दिल्ली जल बोर्ड वालों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और हरियाणा सरकार के इस रवैये विच सुप्रीम कोर्ट के दखल की मांग की जाएगी। दिल्ली एक लैंडलॉक्ड शहर है। दिल्ली सदैव से पड़ोसी राज्यों पे पानी की सप्लाई के लिए निर्भर रहा है। दिल्ली ने पिछले कई दशकों में पड़ोसी राज्यों के साथ संधियां साइन करी हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं, जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी के माध्यम से दिल्ली वालों को रोजाना इतना पानी देगी, हरियाणा की सरकार यमुना नदी के माध्यम से दिल्ली वालों को रोजाना इतना पानी देगी, पंजाब की सरकार भाखरा नंगल से दिल्ली वालों को रोजाना इतना पानी देगी। ये हम जो चीजें देख रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। हरियाणा सरकार ने दिल्ली के हक का पानी रोक लिया है और वो दिल्ली की ओर नहीं आने दिया जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली में यमुना नदी के माध्यम से जो पानी आता है उसका स्तर घट गया है। आज वो नदी सूख गई है। वजीराबाद पौंड पे यमुना नदी का स्तर, उसकी हाइट 674.5 फीट होना चाहिए। उसमें अगर 1 फीट की भी कटौती आ जाए तो पूरी दिल्ली में त्राहिमाम हो जाता है। और मुझे बताते हुए दुख है, पीड़ा है कि ये 674.5 फीट घट के आज 667 फीट आ गया, यानी कि नदी पूरी तरीके से सूख गई है। हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा है। हरियाणा ने सारा पानी, दिल्ली के हक का पानी अपनी तरफ रख लिया है, रोक लिया है। आज दिल्ली जल बोर्ड ने इस परेशानी के चलते एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है और महत्वपूर्ण फैसला यह लिया है कि दिल्ली जल बोर्ड अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, हरियाणा सरकार के खिलाफ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली वालों के हक के लिए, उनके अधिकार के लिए गुहार लगाएंगे कि आप ही ने, सुप्रीम कोर्ट नहीं, 1995 में तय किया था कि रोजाना हरियाणा को इतना पानी दिल्ली को सौंपना। सरहंद विच बसी रोड ते स्थित सैली मैमोरीयल मल्टी स्पैशलिस्ट हस्पताल के उपर अंबाला की सेहत टीम ने रेड करके कथित तौर पर लिंग टैसट करने के दोष में अल्ट्रासाउंड मशीन सील कर दी। सेहत विभाग अंबाला के एडिशनल सीनियर मैडिकल अफसर डॉक्टर विजय वर्मा ने दस्सिया कि सूचना मिली सी कि सरहंद विच स्थित संदीप सैली मैमोरीयल मल्टी स्पैशलिस्ट हस्पताल विच कथित तौर पर लिंग टैसट किया जाता है। उन्होंने दस्सिया कि सेहत विभाग अंबाला वालों एक टीम का गठन किया गया और एक डम्मी गर्भवती औरत को हस्पताल में भेजा गया,
ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੋर्ट ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। सूचनाएं मिल रही थी कि आउट ऑफ हरियाणा जो है गर्भवती महिलाओं के भ्रूण की लिंग की जांच हो रही है, तो इसके तहत जो है एक रेड का प्लान किया गया। उसमें डिकॉय पेशेंट भी था जिसने हमारे को स्वेच्छा से हमारे को कोऑपरेट करने का आश्वासन दिया और उसको लेकर जो है टीम जो है फॉलो करते हुए पहुंची। बीच में जो टाउट थे उन्होंने उनको ज्वाइन किया और उन्होंने जो नोटेड करेंसी थी वो भी उनको दी और जो कि बाद में रेड के बाद जो है उनसे रिकवर भी हुई है। तो वो जो टीम थी, जो रेडिंग टीम थी, पहले तो वो जो टाउट थे वो उनको शैली नर्सिंग होम में लेके गया और वहाँ पर जो है उस पेशेंट का जो है अल्ट्रासाउंड भी होता है और फिर उन्होंने सिग्नल दिया रेडिंग टीम को कि मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया है। उसके बाद जब रेडिंग टीम दोबारा पहुँचती है डिकॉय पेशेंट को लेके, तो डिकॉय पेशेंट ने उसको आइडेंटिफाई भी किया डॉक्टर को कि इन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया था और उनका जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो उन्होंने कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखा पाए कि मेरे यहाँ पर कोई इस प्रकार का अल्ट्रासाउंड हुआ है, जो कि इट इज़ ए फॉल प्ले, कोई फॉर्म नहीं भरा हुआ था। और इसके अलावा जो मशीन में इमेजेस थी, मशीन में इमेजेस डॉक्टर साहब ने दिखाई नहीं, लेकिन उसको हमने जब चेक किया तो उसमें एक इमेज मिली जो कि 11 जुलाई की थी और वो इमेज थी जिसमें ये साफ प्रतीत हो रहा था कि सेक्स जो है डिस्क्लोज किया गया। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਏਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਡਿਕॉय ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਕਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। मेरे रिपब्लिक के गणतंत्र की गिरावट की पराकाष्ठा है। अभी 2 महीना पहले तक क्या हालात थे? कहां थे योगी जी? कहां था भाजपा का पूरा तंत्र? लोग ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा रहे थे। गंगा में तैरती वो लाशें कुछ संदेश देके गई थी। ये हमारी प्राथमिकताओं की कहानी है। दुनिया हंस रही होगी कि जहां जीवन बचाने का मामला है, लोगों को महफूज रखने का मामला होना चाहिए, वहां आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चाहे धर्मांतरण का हो या पॉपुलेशन का हो। और हां, जनसंख्या डेमोग्राफर का विषय है। मठ के ज्ञान से जनसंख्या का ज्ञान नहीं बनता। इस देश में तो बहुत बदलाव हो गया और वो सारे बदलाव जो बीते 7 वर्ष में है ना, वो उल्टे पांव की यात्रा है। क्या हालत कर दी है आपने दलितों की? जो घटनाएं हम कभी नहीं सुनते थे। रिप्रेजेंटेशन का क्या हाल है? कहां देंगे आप रिप्रेजेंटेशन? आप तो बेचने में लगे हुए हैं। वो जो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 है ना, उसकी आत्मा मार दी आपने। आपके पास कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं कि 17 का मैंडेट यूपी का बहुत बड़ा मैंडेट था बीजेपी का, लेकिन वो मठ के ज्ञान के लिए नहीं था। ये जो मठ का ज्ञान चल रहा है ना, ये उचित नहीं। वो एक वैश्विक दर्शन होना चाहिए जिसकी समझ नहीं है। अखबारों में इश्तेहार दे देने से सरकार नहीं चला करती। हाँ, वहां भी हमने सुना है कि वहां तो एक और भी पेच है कि हिंदू लड़का भी अगर झूठ बोल करके, अमन क्या प्राथमिकता है? कर क्या रहे हो? अरे बेडरूम में घुसने से पहले सहन तो ठीक कर लो, आस पड़ोस ठीक कर लो। ये तो बता दो कि जन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे क्या तुम्हारा ब्लूप्रिंट है? कोई नहीं बोल रहा। 2 करोड़ रोजगार तो खुद अमित शाह जी जुमला बता गए। अरे 2 करोड़ छोड़ो, 2 लाख तो दो, वो भी नहीं दे सकते आप। पेट्रोल डीजल आपके नियंत्रण, क्या है आपके नियंत्रण में? सिर्फ इस तरह की डॉग विसिल पॉलिटिक्स, जिसके माध्यम से आप चाहते हैं कि देश में कोई अमन चैन से ना रहे। अरे ये महत्वपूर्ण विषय आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अभी प्राथमिकताएं कोरोना काल में कुछ और होनी चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि जयशंकर जी को इससे ज्यादा कुछ करना होगा। एक बयान जो यहां के हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाए वो उचित है। चलिए, वो आपने किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप क्या क्या पहल कर रहे हैं? क्योंकि हमारी एकमात्र वैक्सीन, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे यहां डेवलप हुई,
उसके बारे में जिस तरह के की शंका शुभा रुख ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਚਿੰਗ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ 20,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਚਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। मामला ये है कि 2 जुलाई को पूजा नाम की एक लड़की डीएमसी में एडमिट हुई थी। डीएमसी में उसकी 8 जुलाई को डेथ होगी। उससे उसके जो एक भाई है, बना हुआ भाई, उसने एक सुसाइड नोट की फोटोस्टेट कॉपी दी है मुझे। उस सुसाइड नोट के मुताबिक टोटल 12 लोग हैं, 12 लोग हैं, जिनका उनमें नाम लिखा हुआ है कि मैं इनकी वजह से मर रही। तो उस सुसाइड नोट के आधार पे हमने 306 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद आज लड़की का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन हम आगे कर रहे हैं। तो इन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी, उसकी स्टेटमेंट लिखेंगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और जो डीएमसी का रिकॉर्ड है वो हमें आज मिला है। वो सारे केस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आगे करेंगे। नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है ना, अभी तो किसी की स्टेटमेंट ही नहीं आई। अभी जो उसका भाई है जिसने ये सुसाइड नोट दिया है उसकी ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਈਓ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਓ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਸਾ ਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰ ਕੌਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਈਓ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਰਕ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਈਓ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਪਲੇ ਖਾਦੇ। ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਰ? ਕਹਿੰਦਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਚੈੱਕ ਕੱਟੋ ਤੇ ਮੈਂ 30,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਭੋਟ ਸਾਹਿਬ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾਲ ਹੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਲਿਆ ਆਪ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਆਪ ਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਪੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ
तो बाद पैसे मंगते रहे मेरे को, और जिस मैंने पहले मेरे को पैसे लेते हैं 15,000 रुपया एक, तो उस तो बाद फिर मैं जिथे बाजार च मैंने पैसे दे मैंने पैसे दे, इदा पैसे मंगता रहा जी, बहुत ज़्यादा पैसे मंगते लोग उत्थे। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਭਲੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਪਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਵਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਮ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਰੇਤਾ ਘਟ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ, 2-2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੁਲ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰਪਰ ਟੁੱਟਣ ਡੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨੇ। ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਪੁਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਖੱਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਦੀ ਨੰਬਰ। ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਤਾਜੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰੌਂਦ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨੰਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਸਰੌਦ ਹਲਕਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਨੰਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨੌਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਰੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੱਥ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨੱਥ ਪਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੌਦ ਤੋਂ ਮੰਡਿਆਲਾ ਰੋਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਨੰਦੀਗਨ ਜੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆਈ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। FIR ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਨਗਰ ਭੱਠਲ 'ਚ 6 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ 18 ਸਾਲਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਾਗਲਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਵਸੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ 4 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ 4 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਲਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੀ
ਉਹੀ ਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਚੁਗ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ ਜੀ, ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਚਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਪਿੰਡ ਰਾਮਨਗਰ ਭੱਠਲ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੁਢਲਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੋਨਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ 5-7 ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਇਹ 11 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੈਂਪਰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਬੱਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜ ਪਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਧੰਜੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 8:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਧੰਜੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ 40-45 ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਫਸਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਹਮਲਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ 307 IPC 379B ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। 17 ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਆ ਅਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਾਂ 5-6 ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ PGI ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਗਰ ਰਾਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। हमारे पास 10-12 गाड़ियां हैं, दो लिमोजन है, एक हमर है, बेंटली है, ते 2 स्पोर्ट्स गाड़ी हैं, ते अंदर खड़ी हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ अंदर खड़ी हैं, कुछ गोडाउन में खड़ी हैं। ये सब किस काम आती हैं? ये मैरिज के लिए हैं, मैरिज के लिए हैं ये। तो जब से कोरोना चला है तो क्या हाल है बिजनेस का?
हाल सारे जितने भी काम है सब काम पर फर्क पड़ा है। आपके काम का क्या हाल है? हमारे काम भी फर्क है, बाहर से लोग नहीं आते, एनआरआई लोग फॉरेन से नहीं आते, क्योंकि ये गाड़ियां बड़े फंक्शन के लिए होती हैं, ठीक है ना। फंक्शन हो नहीं रहे? नहीं, अभी नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा काम चला था बीच में। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਬਲੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਚ ਬੈਠੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2-2 3-3 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ ਇਹ। ਸਾਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਸਾਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ 25 ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਬਲੋਵਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਬਲੋਵਾਲ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਉਰੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। 300 350 ਅਬਲੋਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਪਿੰਡ ਅਬਲੋਵਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਫਲੈਕਸ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੱਲ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮੀਂਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਿੱਛੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠਾ ਦਾਜ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਸਿਪੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕੁੜੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੱਕ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਸੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੰਡੀਆ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੂਮੈਨ ਸੈੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਾਏ। ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੀਤਿਆ ਵਾ। 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਆ
ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।